सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों ट्यूबवैलों का लोड वधाउण लई फीस च कटौती करने के कीते फैसले नूं किसानां दा भरवां हुंगारा। लोकल बॉडीज मंत्री बनने तो बाद जलंधर पुजे डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर पुलिस प्रशासन वालों दिता गया गार्ड ऑफ ऑनर। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 309 नवे केस आए सामने। कोविड के एक्टिव मरीजों की गिनती हुई 1403। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। मुख मंत्री ने कहा कि उन्हां लई बड़े मान ते तसल्ली वाली गल है कि हुण तक सूबा भर दे 1 लाख तो वध किसानां ने इस स्कीम का लाभ लिया। सूबा सरकार विच भरोसा जाहिर करने लई किसान भरावां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। इस नाल वो बहुत शुक्रगुजार ने ते इसने उन्हां नूं सूबे दे लोकां दी सेवा होर भी मिशनरी भावना नाल करन लई प्रेरिया। भगवंत मान ने कहा कि उन्हां दी सरकार आउण वाले दिनां विच लोकां दी भलाई ते सूबे दी तरक्की नूं यकीनी बनाउण लई अजिहे होर उपराले जारी रखेगी। इस दौरान खेतीबाड़ी नूं लाहेवंद धंधा बनाउण लई सूबा सरकार की दृढ़ वचनबद्धता नूं दोहराउंदिआं मुख मंत्री ने कहा कि इस स्कीम सूबे के किसानां लई उन्हां दी अपनी सरकार वल्लों एक निमाणी जी सौगात है। लोकल बॉडीज मंत्री बनने तो बाद जलंधर पुजे डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर नूं जिला प्रशासन ते पुलिस प्रशासन वालों गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। इस दौरान उन्हां दा स्वागत विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगरूल, महिला विंग की प्रधान राजविंदर कौर, मेयर जगदीश राजा, उत्तरी हल्के के इंचार्ज दिनेश टाल, जलंधर कैंट के हल्का इंचार्ज सुरिंदर सोढ़ी ते होर अधिकारियों ने किया। इस दौरान पत्रकारों नाल गल करदे उन्होंने कहा कि लोगों को हर तरह दी सहूलतां मुहैया करवाईयां जाणगियां। पुरानियां कमियां नूं दूर करने लई कुछ समा लगेगा, जिसलिए जनता ते मीडिया के सहयोग की लोड़ है। पानी ते सीवरेज बारे गल करदे उन्होंने कहा कि सीवरेज दीयां पाइपां पुरानियां हो गईयां ने। हाल की घड़ी इन्हां नूं साफ करके पानी की सप्लाई नूं बहाल किया जाएगा ते नवे सिस्टम के तहत हर समस्या का हल किया जाएगा। पंजाब विधानसभा के स्पीकर वालों गठित सहकारिता ते इस नाल जुड़ियां गतिविधियां बारे गठित कमेटी वालों नंगल का दौरा किया गया, जिस दौरान विधायक बीबी सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि यह कमेटी सहकारी अदारियां दे कामकाज दा निरीखण करके इस विच होर सुधार लियाउण लई अपनी सिफारिशां दी विस्तार रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों तहत काम करते हुए सहकारी अदारियां दी मालिया वधाउण लई सिफारिशां भेजियां जाणगियां। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, PADB ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ताकि इन्हों वध तो वध इन्हों की हैल्प करके इन्हों असिस्ट करके पंजाब की बैकबोन है जी किसानी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो किसानों ने DAP वगैरह चकनी होंगी, खाद वगैरह लैनी होंगे, इंस्ट्रूमेंट लैने होंगे, लोन लेना होंगे बैंक्स तो। असी वध तो वध स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करके नाले तो साढ़े रैवन्यू च वाधा होवे, नाले साढ़े जिहड़े खत्म हो रहा सिस्टम आ उहदे च वाधा होवे, इहनूं खत्म होवे उस सिस्टम नूं ते लोग इस तो वध फायदा लें। स्टार्टअप पंजाब तहत नवे उद्यम कारोबार समेत छोटियां वड्डियां सनयतां की शुरुआत करने के चाहवान उद्यमियों के सुपनियां नूं साकार करदिआं
ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਕੂਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚੈਲੰਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਕੂਨਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ 4 ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਕੂਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ADC ਨੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ CNG ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਬੀਓ ਨੂੰ 1100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। देखो वर्बियो कंपनी जी जर्मन की कंपनी है, ये अपने हल्के दे विच लगी है। इत्थे खंडेबाद की जमीन ते कुछ भटाल की जमीन दे विच है। ये 250 करोड़ रुपये की लागत के नाल है ये फैक्ट्री लगी है। तो इस फैक्ट्री नूं सप्लाई पहलां दित्ती गई सी बिजली की, ते अज 1100 किलोवाट का जिहड़ा कनैक्शन है इन्हां नूं सीधे तौर पर दे दिता गया। मतलब इंडिपेंडेंट ये उन्हां दा कनैक्शन है। तो इस कनैक्शन की खासियत यह है कि डिवीजन दे विच सब तो पहला बड़ा कनैक्शन है। तो हुण आउण वाले समय दे विच 3300 किलोवाट का इन्हां दा कनैक्शन है जिहड़ा कंप्लीट हो जाएगा। 3300 किलोवाट इन्हां नूं सीधी सप्लाई हो जाएगी। इहदे च कोई ब्रेक नहीं, कदे रेगूलर सप्लाई है। जे कदे फैक्ट्री वाली बंद करनी चाहन तां गल अलग है, नहीं इत्थे कोई ब्रेक नहीं, रेगूलर 24 घंटे सप्लाई उन्होंने चलेगी। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 309 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1403 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,65,822 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,46,629 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 17,790 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब विच शामिल गैर राजनीतिक जथेबंदियां दी एक विशेष मीटिंग गुरदासपुर दे कस्बा धारीवाल विखे हुई। इस मीटिंग विच पंजाब दीआं 20 जथेबंदियां शामिल होईयां। मीटिंग दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे सिद्धांत तो भटकियां होईयां जथेबंदियां नूं कहा कि ਉਹ संयुक्त किसान मोर्चे दे नाम नूं बदनाम ना करन ਅਤੇ संयुक्त किसान मोर्चे दे नियमां अनुसार गैर सियासी होकर ਚੱਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ संयुक्त किसान मोर्चे 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं किया जाएगा जिन्हां ने सरकारां नाल सांझ प्याल नहीं रखी है। जिहड़ा 31 जुलाई ਨੂੰ एक फैसला आया सीगा कुछ वीरां ਵੱਲੋਂ कि सड़कां
ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਦ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੜੱਪਣ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ-ਦਿਨਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਅਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਗੌਰਵ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਡਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤਿਆਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਂਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਡੇ ਈਓ ਗੌਤਮ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਰਿਆਮ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸੀ, 5 ਡਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਕੋਈ 1500 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ 40 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।